یہ جھلکیاں میری ویڈیو پارٹ 1 کی ہیں۔ اجت کمار، جس شخص نے اسلام قبول کر لیا، مجھے اس وقت یہ سن کے بہت خوشی محسوس ہوئی، پر اس کے دوسرے سوال نے مجھے تشویش میں ڈال دیا، مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا، پر میں کس مسلک کو فالو کروں؟ یہی سوچتے سوچتے 3 دن گزر گئے، پھر میں نے رخ کیا یہاں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ روز قبل میرے ایک دوست نے ایک سوال مجھ سے کیا تھا کہ مسلمان وہ ہونا چاہ رہا ہے، مسلمان تو وہ ہو گیا، لیکن ایکچول پرابلم یہ تھا کہ وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں کس فقہ کو فالو کروں۔ تو اسی وجہ سے یہ میں یہاں پر موجود ہوں پروفیسر مولانا محمد سلفی صاحب کے پاس، جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکچول اس نے 2 حدیثیں بتائی تھیں جس سے وہ انسپائر ہوا تھا۔ ایک وہ جو ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کچرا پھینکتی تھی، نعوذ باللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو وہ اس کی عورت کی عیادت کے لیے گئے، اس عورت کی، تو اس عورت نے حسن سلوک دیکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام قبول کر لیا۔ ایک یہ حدیث تھی، دوسرا تھی غدیر خم کے موقع پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے مولانا محمد سلفی صاحب۔ کہ کوئی نیا مسلمان اسلام لانے کے بعد اس کا کنفیوژن میں پڑتا ہے کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کس فرقے کو یا کس مسلک کو یا کس فقہ کو یا کس مذہب کو میں قبول کروں؟ تو اس کا بھی بڑا آسان جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ آیت حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے جب حج فرمایا تھا اور آخری حج فرمایا تھا، اس کے بعد آپ نے حج نہیں فرمایا۔ ذی الحجہ میں آپ نے حج فرمایا اور ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ 3 مہینے ڈیوریشن میں اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ اب قیامت تک کے لیے تمہارا دین اسلام ہو۔ اور اسلام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر عمل فرمایا، اور یہ اسلام محمد رسول اللہ کی حجۃ الوداع پر اس آیت کے نازل ہونے پر مکمل ہو چکا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام میں ایک تو کسی قسم کی زیادتی اور کمی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں، اور یہ بات کہ ہمارے دین میں یعنی اسلام میں 4 فقہ مشہور ہیں، اگرچہ فقہا تو بہت سارے ہیں لیکن 4 فقہ مشہور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ فقہاء اعظام جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کری، یہ اس آیت کے اترنے کے 100 سال بعد، 150 سال بعد، 200 سال بعد، 250 سال بعد پیدا ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے علم سیکھا اور علم سکھایا، لیکن اسلام موجود تھا۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر اسلام کو فالو اپ کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو اس اسلام کی پیروی کریں جس کو محمد رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا تھا، تابعین کو سکھایا تھا، تبع تابعین کو سکھایا تھا، محدثین کو سکھایا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ حدیث سن لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت حدیث۔ تو پتہ چلا اصل اسلام قرآن اور حدیث میں ہے، باقی شرح فقہاء اسلام نے اور محدثین نے کی ہے، وہ اپنے علم کے مطابق ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اسلام اصل اللہ کی کتاب کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے، اور اللہ کی کتاب زندہ ہے اور قیامت تک بغیر تبدیل ہوئے زندہ رہے گی۔ قرآن بحیثیت کتاب الہی موجود ہے اور قیامت تک بغیر کسی تبدیلی کے موجود رہے گا، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب حدیث میں جو مشہور ہے 6،
बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अगरचे कुतुब हदीस भी और बहुत सारी हैं, लेकिन इस्लाम की सारी तालीमात इन कुतुब हदीस में बाकायदा तौर पर मिल जाती हैं। लिहाजा किसी भी आने वाले नए मुसलमान को किसी फ़िक्र करने की, कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का ये फरमा देना कि मैं दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। जो इन दोनों को पकड़ा रहेगा वो इस्लाम पर रहेगा और कभी गुमराह नहीं होगा। बाकी रहा फ़िक्र की बात और इख्तलाफ की बात, वो हर इंसान में, हर माशरे में, हर ज़माने में, हर जोग्राफियाई कॉन्टिनेंटल में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम की हकीकत छुप गई या इस्लाम की हकीकत ख़राब हो गई या इस्लाम की हकीकत बिगड़ गई या इस्लाम में कोई रखना पड़ गया, ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल दूँ आपको। यूरोप में जो बाइबल राइज है, ईस्टर्न कंट्रीज़, चाइनीज़, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, जापान, सिंगापुर, वहाँ वो बाइबल नहीं है, कोई और बाइबल है। इसी तरह ईसाइयों में भी बाइबल में इख्तलाफ है, न्यू स्टेटमेंट, ओल्ड स्टेटमेंट, जबकि कुरान सारी दुनिया के मुसलमानों में एक है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। लिहाजा आने वाले नए मुसलमान को हम आहलन व सहलन वेलकम कहते हैं और उसको इत्मीनान दिलाते हैं कि इस्लाम अपनी सच्चाइयत पर, अपनी हकीकत पर बड़ी मजबूती से कायम है और उसको फॉलो करने के लिए बड़ा आसान है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की किताब को मतमईन नज़र बनाए, टारगेट बनाए और मोहम्मद रसूल की सुन्नत को तहक़ीक़ करे और उसको पढ़े और समझे और मुसलमान रहे, उसे कोई कन्फ्यूज़न, कोई शक व शुबा, कोई परेशानी लायक नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मैं अब मरने के बाद दो किताबें छोड़कर जा रहा हूँ, ये कुरान पाक और दूसरी हदीस। जो भी इसको पकड़ेगा, जो इस पर अमल करेगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा। लिहाजा हर आने वाले मुसलमान को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध मज़हब का हो, बड़े इत्मीनान के साथ इस्लाम कबूल करना चाहिए और मुसलमानों को भी इस बात की रहनुमाई ले लेनी चाहिए कि हमें अपने तमाम मसाइल में हमेशा कुरान की तरफ देखना है, मोहम्मद रसूल की सुन्नत की तरफ देखना है, इसलिए कि असल इस्लाम यही है और ये क़यामत तक बाकी रहेंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस शहादत उज़्मा कि अल्लाह का सच्चा दीन दुनिया में आज ज़िंदा है और फॉलो अप करने वाले आज अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में नहीं, सारी दुनिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं और अल्लाह के फज़ल करम से वो कुरान को फॉलो कर रहे हैं और हदीस को फॉलो कर रहे हैं। लिहाजा असल दीन कुरान और हदीस में है, बाकी शुरुआत हैं, तशरीहात हैं, कमेंडमेंट्स हैं, वो होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन इंसान को घबराने और परेशान होने और कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि असल मौजूद है। जो असल की तरफ लौटेगा वो हकीकत को पालेगा और इस्लाम की हक़ानियत को समझ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को भी और आने वाले नए नौ मुस्लिमों को भी किताब अल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह को समझने, अमल करने और फॉलो अप करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, तो आपने यहाँ पे मौलाना मोहम्मद सलफ़ी साहब की गुफ्तगू सुनी। तो देखें, बात असल में हमारे इस्लाम में, हमारे इस मज़हब में आसानियाँ हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड मज़हब नहीं है कि कुछ लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना ज़रूर दिया है, लेकिन इस मज़हब में बहुत आसानियाँ हैं। और जो मेरा अपना दोस्त जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, और ये समझ लें इस्लाम तो उसने कबूल उसी वक्त कर लिया जब उसने नियत की, लेकिन उसकी जो कन्फ्यूजन थी और वो कन्फ्यूजन दूर हो गई है और वो कुछ वजूहात की बिना पर स्क्रीन पे नहीं आ सकता। तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस एफ़र्ट ने अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी दस्तक दी हो, तो काइंडली मेरी इस वीडियो को शेयर करके मेरे इस मुस्बत पैगाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा, ताकि ये आगाही, ये पैगाम, ये मुआशरे में हमारे उन लोगों के पास भी जाए जो मुसलमान भी हैं और जो नॉन मुस्लिम भी हैं। अगर वो हमारे इस मज़हब में, दीन इस्लाम में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। इसमें कोई शराइत नहीं है, टोटल इंसानियत की बातें हैं, इंसानियत का दर्स है। जैसे कि जो हमारा जो दोस्त था, उसने दो चीज़ों पे इंस्पायर हुआ, मुतासिर हुआ और मुतासिर होने के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसी के साथ उमैर ख़ान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।